Okay, so today's topic is registers. Registers are using to store the information temporarily. If you want to add some data, that data we can copy to some memory locations in our microcontroller. So a microcontroller is having some 128 bytes of locations. That locations few are marked or calling in our program by means of its register name. So we are going to know, or we are going to discuss about what are the names available in our registers. Okay, informations can be a byte of data to be processed. Whatever the data we want to add or multiply or to add, that type of data we can copy in our microcontroller registers. Okay, so or the address of the data to be fetched. If the data is in our external memory, that registers can we can use it for holding the location of the memory. Okay, and most of the registers in 8051 are 8-bit wide. Okay, one register location is able to hold 8-bit, means 1 byte. 8-bit of data can be stored at a time. Okay. Next, so the 8 bits data, how it is? I told you there are say 8 locations, and like locations are we can designate it by D0, D1, D2, etc. to D7. That D7 is called most significant bit, MSB bit. Okay, and D0 is called a LSB bit, most significant bit, and least significant bit, D7, D6, etc. Okay, so this is the 8-bit location information. Then the name of the registers using in our microcontroller 8051, we can call it as A, accumulator. So whenever in your program, whenever you see the symbol A or alphabet A, it's mean that accumulator. What do you mean by accumulator? Accumulator is the main math register in our microcontroller, where we are doing all the mathematical and logical operation. What do you mean by that? Operations, addition, subtraction, etc. And logical and logical or logical exclusive or logical XNOR, all kind of logical and mathematical operations. This accumulator must be a means it must be used with our accumulator. So accumulator is a compulsory register for doing all kind of mathematical logical operations. Comparisons we can perform. If you want to check the value of a register is more than what is available in accumulator, we can use CMP instruction, compare instruction, and accordingly the results we can get it and is available in some another register. We are going to discuss about that register later. Okay, now another registers are B. B also register using for what you call the mathematical operation, and is what you call for multiplication. I'm sorry, not for multiplication. Some kinds of mathematical operation supports B also. Then R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 are the common 8-bit registers in our microcontroller. Whenever you see it's R0, it means that inside our microcontroller there is a byte. That byte you can access by a symbol R0. Okay, so R1 another location, R2, R3, etc. Actually there are 4 R0 locations, 4 R1 location, 4 R2 location, etc. Every R0 to R7 it is mapped into 4 regions. Understood? We will be discussing these regions later. So these R0 to R7 we call it as register bank. So we have 4 register banks in our microcontroller. 4 register banks. Its concept is very important. R0 in bank 0, R0 in bank 1, R0 in bank 2, R0 in bank 3. Bank is nothing but what you called a page. Okay, in your textbook page number 0, it is having 8 lines. 8 lines we can put 8-bit data. And second page we have another 8 lines. In each 8 lines or each page we can put how many data? 8 data. Understood? So imagine register bank like a book with 4 pages. Each page is able to write 8 lines. Each line we can write 8 numbers. That numbers must be 0 and 1. Understood the concept? So we have we are going to discuss this detail in data. Now DPTR, data pointer. Data pointer is also a register which is 16-bit. Data pointer is how many? It is
16-bit, and the program counter is also 16-bit. Data pointer and program counter and all those discussed before we are going to cover today itself. Now DPTR and program counter are the 16-bit register. Another register is for PSW. It's known as program status word. Now we will discuss what are all these registers. Okay, program counter points to the address of the next instruction to be executed. So whenever our microcontroller start with the programming, once the program copied to memory, program counter load with location 0000. Okay, so in the memory location, which is ROM, we will keep some code. That code will be the what you call a command to do the work. For example, if you want to do addition, say addition code is ADD, but ADD our microcontroller will not understand. This ADD is given to understand the programmer. Programmer only will understand what is the meaning of ADD. So corresponding to ADD, there will be a code in the microcontroller. That code, time being, I don't know what is the code, that nobody want to study the details of code and all, that the assembler or compiler will do what is the code for ADD. Suppose I am writing the code as 7D for addition. So in location 00, we will keep 7D. Okay, now addition always use our accumulator. So one of the data to be added should be in the accumulator. So in the programming, we will write ADD 20. So suppose we want to add 10 and 20, we should keep 10 in accumulator, then 20 keep with the instruction. Then the location 0001, we will keep 20. Understood? Now, while executing the microcontroller executing the program, it will go to the location 00. Okay, then it will take the data 7D. While getting the 7D, microcontroller will understand the programmer aim to do addition operation. Understood? Now program counter will increment automatically to 001. That means now the program counter is able to take the data from this location, where this location is having number 20. Immediately after 7D, microcontroller will understand next data will be not an instruction, it will be a data or a number. So it will take the number 20 and accumulator will perform the addition 20 and 30. But remember, the addition will be performing in hexadecimal number system. You might be learned number system. It's not in decimal. So in hexadecimal number system only. So it will come with a result, and the result will be available in the accumulator as A is equal to 30, but remember it will be hexadecimal H. Understood? That accumulated data will be available and that will be the result. Okay, so as the CPU fetches the opcode, the first data is called opcode. Opcode, operation code, addition, add, ADD microcontroller മനസ്സിലാവില്ല. So 7D എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ആണ്, എക്സാമ്പിൾ ആണ്. I am not sure 7D is the code for ADD. So 7D is known as operation code, and the operation code will be read by the microcontroller and will be executed. On analyzing 7D, microcontroller will understand next data will be a number that is to be added. Okay, so all these locations will be managed by our program counter. We will be discussing these programming and the performance in later. I told only to understand the concept of program counter. Okay, now program counter is 16-bit wide. So I told you 16-bit. This 0 represents 000. Understood? Second 0 represents 000. Every 0 represents 4 zeros. This 1 represents what? 1 here means 0001. So meaning of 0001 in the program counter, 16 lines are 00, then another 40, then third 40, last one is like this. This is the meaning of 0001. So 16 locations in the program counter will be like this. Then immediately after executing this instruction, it will increment to 0002. This 2, how it will be? It will be same like this. Then this one 0010. Hope you remember the decimal and binary number system. Decimal, binary and hexadecimal number system. You must have the idea about this number system representation. I don't have time to teach you these binary and hexa codes here. If you don't know, please refer to internet or some textbook and study binary codes and hexadecimal number system, because that's very important for this subject. Okay, I think you studied already. Next,
Then program status word, it's known as PSW, also referred to as the flag register in the 8-bit register. So registers in 8051 is clearly mentioned in your syllabus. All those I am covering here you must write well if they are asking in the exam paper. Understood? So program status word, it's also a register, it's 8-bit wide. We are going to study in detail what is a PSW. So PSW എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, ലോജിക്കൽ ഓർ എന്നീ റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത, റിസൾട്ടിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്ന് അതിന് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് PSW എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓരോ ബിറ്റിനെയും ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഫ്ലാഗ്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റാണ്. ദാറ്റ് ബിറ്റ് ക്യാൻ ബി എയ്തർ 0 or 1. 0 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഫാൾസ്, 1 ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ട്രൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഇഫ് നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യണം, A and B. ഓക്കെ, ഇഫ് A ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ B, ഫ്ലാഗ് അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗ് 1 ആകും. And if A is greater than B, flag will be 1. If A is less than B, flag will be 0, like that. So out of these 8 bits in the program status word, only 6 bits are used. These 4 are carry flag, carry എന്നാൽ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും, auxiliary carry, parity and overflow flag. Okay, auxiliary carry എന്ന് പറയുന്നത്, so these are called conditional flags, meaning they indicate some conditions that resulted after the instruction was executed. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഫ്ലാഗ്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Understood? Now PSW3, PSW4 are designed as RS0 and RS1 and are used to change the bank. So ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള 4 പേജ് പോലെയാണ്. ഓരോ പേജും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പേജ് 0, പേജ് 1, പേജ് 2, പേജ് 3 ആവശ്യമുള്ള ബുക്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേജ് നമ്പർ, സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ആസ്കിങ് യു ടു ഓപ്പൺ ദ പേജ് നമ്പർ 3, okay, that we can perform by setting the bits in the PSW. ഈ PSW3യും PSW4ഉം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേജിലേക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈച്ച് പേജ്, ഓരോ പേജിലും നമുക്ക് 8 ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ R0 എന്നും ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ R7 എന്നും പറയും. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് R0, ഇവിടെയും ഉണ്ട് R7. ഹിയർ R0 to R7, R0 to R7. So if you want to take a register from register bank 2 എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് 10 നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. എവിടെ? PSW3ലും PSW4ലും. I will teach you how to set it down later. So this is the carry, this is the PS program status word register in our 8051 carry flag, carry out from the D7 bit. നമ്മൾ രണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ അഡീഷൻ ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1010 then 101100 സം അഡീഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ബിറ്റിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ 11 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 0 വിത്ത് ക്യാരി 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 0 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0 കിട്ടും, ക്യാരി കിട്ടും. ദാറ്റ് ക്യാരി വിൽ ബി ആഡഡ് ഹിയർ ആൻഡ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഹിയർ. 0 + 0 ഇവിടുത്തെ ക്യാരി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 0 വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ അഡീഷൻ വരുമ്പോൾ 1 + 1 0, ദെൻ ക്യാരി. ഇവിടെ അഡീഷൻ ചെയ്യാൻ നമ്പർ ഇല്ല, ആ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാരി. ദീസ് 1 വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഹിയർ. സോ CY ഫ്ലാഗ് 1 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ക്യാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ക്യാരി ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് D9 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ, D8 എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ നമ്മളുടെ അക്യുമുലേറ്ററിലോ രജിസ്റ്ററിലോ ഇല്ല. ആ ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ക്യാരി ഫ്ലാഗിലാണുള്ളത് എന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളറിനും പ്രോഗ്രാമറിനും മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാരി ഫ്ലാഗ് 1 ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഈസ് മോർ ദാൻ FF. Understood? So accumulate AC, auxiliary carry. അതുപോലെ ഈ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന D0, D1, D2, D3 എന്നാണ്. D4, D5, D6, D7. ഓക്സിലറി ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ D3യിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് ഇവിടെ 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. D3യിൽ നിന്ന് D4ലേക്ക് ക്യാരി വന്നാൽ 1 + 1 ഹിയർ 0 വരും. ഒരു ക്യാരി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റോൾ ചെയ്യും അല്ലേ. ഈ ക്യാരിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി. Auxiliary carry from D3 to D4. F0 and that is got a special function അവൈലബിൾ ഇൻ ദ യൂസർ. ഇത് നമുക്ക് യൂസറില്ല. 6 out of 8 6 മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. യൂസറിന് അവൈലബിൾ അല്ല, അതായത് പ്രോഗ്രാമറിന് അവൈലബിൾ അല്ല. മൈക്രോ കൺട്രോളർ അത് ഇൻറ്റേർണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നോബഡി നോസ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ്, ഓൺലി ദ ഡിസൈനർ നോസ്. RS1 ആൻഡ് RS0 നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ RS1 RS0
RS1 RS0 00 ആണെങ്കിൽ 4 പേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് പേജ്, സെക്കൻഡ് പേജ്, തേർഡ് പേജ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് പേജ്. 00 ആണെങ്കിൽ അത് ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. R0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ 01 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ R0 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും എടുക്കുക. ഇവിടെ 10 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ R4 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലായിരിക്കും. 11 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 4ാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് RS1 ആൻഡ് RS0. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. Okay, so RS1 and RS0 are using for selecting the register banks. Understood? And by default നമ്മൾ microcontroller restart ചെയ്താൽ, on restarting the microcontroller, our RS1 RS0 will be loaded with a 00. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ R4 ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ബിഫോർ യൂസിങ് ദ R4 ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർ ഓർ ദ ഡിസൈനർ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പർ ഷുഡ് copy with 10, RS1 with 10. So how we can, this is known as PSW4. RS1 is known as PSW.4. So ഇതിനെ നമുക്ക് 1 ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കോഡുണ്ട്, SETB, set bit, SETB PSW.4. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ RS1ൽ എന്തായിട്ട് മാറും? 1 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ഇവിടെ കോപ്പി ആവും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ദെൻ CLRB ക്ലിയർ ബിറ്റ് PSW.3 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷനിലെ ഡേറ്റ എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ R4 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് SETB PSW4ഉം CLRB PSW3ഉം എന്ന് പറയുന്ന 2 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ 10ലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറ്റുള്ളൂ? മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് R4 എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ പ്രോഗ്രാമർ ഷുഡ് carefully handle the data within the register banks. Okay, if you are not setting RS1 and RS0 by using the program instruction, automatically or default all the data will be coming from the bank 0. ഇവിടുന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേറ്റ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ തെറ്റ് വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡേറ്റ ഈ R7 മൂന്നാമത്തെ R7ൽ കൊണ്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചു, ദെൻ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നേരത്ത് R7ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്കിലേക്ക് പോയില്ല, ഇവിടുന്നാണ് വിളിച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ R7 നിന്നായിരിക്കും ഡേറ്റ വരിക. സോ നമ്മൾ 10 and 20 ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് R7 എന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് 3ൽ ഇവിടെയാണ് 20 വെച്ചത്. ഓക്കെ, ദെൻ 20യെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ നേരത്ത് ബാങ്ക് 0, അതായത് ആ ബാങ്ക് 3ലേക്ക് പോയില്ല, ഇവിടെ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റ ചിലപ്പോൾ 30 ആയിരിക്കും. സോ 10 + 30, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച 10 + 20 ആണ്. ആക്ച്വലി മൈക്രോ കൺട്രോളർ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് 10 + 30 റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല, യു ഷുഡ് ഹാൻഡിൽ യുവർ ബാങ്ക്സ് പ്രോപ്പർലി ബിഫോർ കോളിംഗ് or accessing the data. Understood? Now PSW1 is not definable bit. മൈക്രോകൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനാണ്, ഇത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ റിസൾട്ട് ഓവർഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ, അതായത് മോർ ദാൻ FF ആണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓവർഫ്ലോ ഫ്ലാഗ്. ദെൻ P എന്ന് പറയുന്നത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ആണ്. സെറ്റ് ഓർ ക്ലിയർഡ് ബൈ ഹാർഡ്വെയർ ഈച്ച് ടൈം, ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ആഡ് ഓർ ഈവൻ ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ ദ അക്യുമുലേറ്റർ. സോ നമ്മളുടെ റിസൾട്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷൻ ഒരു സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അക്യുമുലേറ്റഡ് കണ്ടൻറ്റ് 10110011 എന്നാന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വണ്ണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയുണ്ട്? 1 2 3 4 5. ഓക്കെ, 5 ones are there in the result. 5 is odd പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ PSW എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് നിൽക്കും. സപ്പോസ് ദ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ 1011 ആണ് റിസൾട്ട് എങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 5 6. സോ 6 വൺസ് ആണുള്ളത്. 6 വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഈവൻ പാരിറ്റി. ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും? 1 ആയിട്ട് മാറും. 1 for even, 0 for odd. This is about the program status word. Remember, these all frequently asking question, what are the purpose of PSW or explain PSW register? That's why I taught in detail. Understood? It's very important. You must study this. Then stack pointer.
another register ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ 8-bit രജിസ്റ്റർ. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ. നമ്മളുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളർ 805 ഓൾസോ ഹാവിങ് എ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റർ വിച്ച് ഈസ് 8-bit. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ശേഷം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു. മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇങ്ങനെ റോം ഉണ്ട്, ഇവിടെ 000, ദെൻ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ അറ്റ് 030. ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി, ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ്. സോ വൺസ് one interrupt is executed, one interrupt occurred, what will happen? Microcontroller will stop the present execution here and will go for or will be busy with performing the interrupt. For example, what you called ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്തു. സോ ആ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രസ് ചെയ്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വിൽ ഗോ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓൺ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദിസ് interrupt, മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഷുഡ് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു എക്സാക്ട്ലി ദിസ് പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് പുഷ് ആൻഡ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പിന്നീട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഇത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം. സോ നമ്മളുടെ രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഉണ്ട്, R0 to R7 ബാങ്ക് 0. ഈ ബാങ്ക് 1-ലുള്ള ഈ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ 00-യും ഇവിടെ 30-യും മൈക്രോ കൺട്രോളർ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പുഷ്. സോ ഇൻട്രപ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരണം, അതായത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ഇത് ലോഡ് ചെയ്യണം. അത് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡാണ് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30-യും 00-യും മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. സോ ആവശ്യമായ സമയം, അതുപോലെ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ഗോ ടു സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമാൻഡ്സാണ് പുഷും പോപ്പും. പുഷും പോപ്പിനും കോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രജിസ്റ്ററാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിന്റെ വാല്യൂ 00 മുതൽ FF വരെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് an 8-bit register. When 8051 is powered up, stack pointer register contains value 7. 07 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. While resetting the microcontroller, our stack pointer content എന്ന് പറയുന്നത് 07 ആയിരിക്കും. സോ പുഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് 08-ലേക്ക് മാറിയിട്ട് 08-ലായിരിക്കും ഡേറ്റ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. സോ യൂഷ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന R0 to R7 in bank 0 will not be affected while executing push, pop or call instructions in our microcontroller. Only register bank 1 to bank 3 or upwards will be affected while executing with the stack operation. Understood? Bank 0 will be reserved for the normal RAM operation. Now, then there are 128 total bytes register, 128 bytes of memory RAM ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ആ 128 ലൊക്കേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 00 to 7FH ആണ്. സോ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ള ടോട്ടൽ ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ, ഇതാണ് ടോട്ടൽ 128 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ 00 എന്നും ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് 7F എന്നും പറയും. 7 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് 01111111. ഇതാണ് 7F എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് 7 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് F. hope you remember hexadecimal number system. So ഈ അഡ്രസ്സ് ഓരോ അഡ്രസ്സും കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻസ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ലൊക്കേഷൻ 00, 01, 02 എക്സെട്ര 07 അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാങ്ക് 0. അതിൻ്റെ മേളിൽ ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 1, ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 3 അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ഈ ഓരോ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ 128 ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ കിടക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 00 to 7F. So total 32 bytes from the location 00 to 1F are set for register bank. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 32 ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ആണ്. ആദ്യം ബാങ്ക് 0, ദെൻ ബാങ്ക് 1, ബാങ്ക് 2, ബാങ്ക് 3, 4 banks, register banks. It is reserved 32 location. Total of 16 bytes from location 20 to 2F are set aside for bit addressable read or write memory. നമുക്ക് ഒരു ബിറ്റ് 0 or 1 നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് 10 മുതൽ
സോറി 20 മുതൽ 2FH വരെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. ദെൻ 2H മുതൽ 2F മുതൽ 30 മുതൽ 7F വരെയുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ജനറൽ പർപ്പസ് മെമ്മറി ഇൻറ്റേർണൽ റാം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രാച്ച് പാഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് കഴിഞ്ഞു. ബാങ്ക് 0, പേജ് നമ്പർ 1 ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, പേജ് 2 ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, പേജ് 3 in your notebook, page 4 in your notebook. Each book is having 4 lines. Each lines are able to write 8 data. Data must be 0 or 1. So ഇവിടെ നമുക്ക് 0 0 0 0 0 മുതൽ 1 1 1 ഏത് ഡേറ്റ വേണമെങ്കിലും കോപ്പി ചെയ്യാം. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ബാങ്ക് 0 8 ലൊക്കേഷൻ, ബാങ്ക് 1 8 ലൊക്കേഷൻസ്, ബാങ്ക് 2 8 ലൊക്കേഷൻസ്, ബാങ്ക് 3 8 ലൊക്കേഷൻസ്. Each locations are registers named by R7. So this R എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, R എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫബറ്റ് മൈക്രോ കൺട്രോളിന് മനസ്സിലാവില്ല. സോ നമുക്ക് R7 രജിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ 7 എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡാറ്റ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ് മൂവ്. ഓക്കെ, സോ മൂവ് R7, #15 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ R7 മൈക്രോ കൺട്രോളിന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് യൂസറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂവ് 7,15. ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ അല്ല, ഡാറ്റ ആണ് എന്ന് മൈക്രോ കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലറിന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമാൻഡാണ് ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മൂവ് 7,15 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മൈക്രോ കൺട്രോളർ എഴുതുന്നത് മൂവ് R7,15 എന്നായിരിക്കും. ഈ 7 എന്ന് പറയുന്നത് R7 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റർ ഏത് ബാങ്കാണോ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ, ഇവിടെയോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ബാങ്ക് സെലക്ഷൻ. ദെൻ 15 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. 15 ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുക 0001. 5 എന്ന് പറയുന്നത് 0101. Understood? 8421 code. I think you know already all these details. 8421 code. This is known as 8421. Here ഇവിടുത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 8നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 0 ആണെങ്കിൽ 0. ഇവിടുത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 4നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 2നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുത്തെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ ഇത് രണ്ടും 1 എങ്കിൽ 4 + 1 5. Okay, or refer to your digital textbook to understand binary codes and hexadecimal codes. Then we can switch. Already we discussed different register banks switch ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് PSW4 PSW3 നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 001 ബാങ്ക് 0, 00 for bank 0, 01 for bank 1. Already we discussed, I taught in detail while we discussed the program status word register. Already we discussed. So I'm just going to the next slide. Already this also discussed. Total how many 00 to 07 bank 1, 08 to 0F bank 1, 10 to 17 bank 2, 18 to 1F bank 3. These are called bit addressable RAM. Okay, so this 20 എന്ന് പറയുന്നത് 8 ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ലൊക്കേഷനെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ആക്സസ് ചെയ്യാം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ റാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 00 ബിറ്റ് അഡ്രസ് 00 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, LSB. ബിറ്റ് അഡ്രസ് 07 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ബിറ്റ് അഡ്രസ് 08 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സിലെ 21. ഇവിടെ ഉള്ളത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ഈ അഡ്രസ്സ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സുമാണ്. പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ബൈറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ 2 തരം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ 08 ബിറ്റ് അഡ്രസ് 08 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ് 21ലെ LSB ആയിരിക്കും. Bit address 08 is the first or LSB bit of the byte address 21. Refer to some textbook if you are having them down. See, already discussed. We already discussed 2000 എന്ന് പറയുന്നത് byte address 20 LSB. Bit address 07 എന്ന് പറയുന്നത് byte address 20ൽ MSB. Bit address 08 എന്ന് പറയുന്നത് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ബൈറ്റ് അഡ്രസ്. ഓൾറെഡി റിട്ടൺ ബൈറ്റ് അഡ്രസ് 21H LSB ആണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ് 08 എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് 09. റിമെമ്പർ 09, then the number is not 10 in hexadecimal. Number is 0A in hexadecimal. So every microcontroller address follows hexadecimal code, not our usual decimal code. In our mathematics we are using 9 then 10. But here in microcontroller or microprocessor, after 9 the number will be 0A, which is hexadecimal code. Understanding hexadecimal code is very important for this subject. Okay, so this is with today's class. Okay,
If you have any doubts, today there was some delay regarding our what you called power failure and